अन्य समाचारों पर હવે નજર કરીએ સુરતથી સમાચાર। એસબીઆઈ બેંક લૂંટના આરોપી ઝડપાઈ ગયા છે। 6 દિવસ બાદ યુપીથી 2 આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપીને ઝડપી પાડ્યા। વરાછામાં એસબીઆઈ બેંકમાં 50 લાખની લૂંટ ચલાવી હતી। कि लगभग 2 महीनाथी आ गैंगना घણા બધા મેમ્બર અહીંયા સુરતમાં जहांगीरपुरा जो उगत कनाल है एना कनाल पास जो एक भाड़ा में मकान में राखी लगभग 2 महीना थी रहता था अने त्या जो रेकीने कामगीरी करवाना घणा वखत आ लोग बैंक गया अने आज जो बैंक ने स्थिति एवी हती त्या आता बधा कंस्ट्रक्शन काम चाले छे जो जेना लीधे बंने बाजू खोदान थयेला छे। बहुत ओछा ट्रेफिक वाला विस्तार छे जो जेना जरूरत हो आ लोग जाए छे, बाकी कोई रूटीन ट्रेफिक बहुत ज़्यादा त्या रहता नहीं। तो आ लोग एवी जगह नक्की करा जो અને સાથોસાથ એવું પણ નક્કી કર્યા કે જો જ્યારે સૌથી વધારે પોલીસ બિઝી હોય ત્યારે આપણા જો આ લૂંટના અંજામ આપવાના જોઈએ। તો 2 મહિનાથી પ્લાન બન્યો હતો ભીડભાડ વગરની બેંકને ટાર્ગેટ બનાવી પોલીસ જે દિવસે વધારે બિઝી હોય તે દિવસને લૂંટનો પ્લાન બનાવ્યો હતો। કે अपना अलग अलग राज्यों जो एकदम क्रिमिनल है जो आ प्रकार गुनाओं में वेपन आर्म्स एक्ट लूट डकैती में शामिल हो एना कॉन्टेक्ट करीने अहींया मोकला। अहींया एना जो मानस हता जो आ मानस बधाने लेवा जाए अने लई आवे अने पछी साथे राखे जो अने जेटला जरूरत है एटला ज परिचय एकबीजामां करावे एकबीजा साथे अने टूंका नाम आपे जो अने एक व्यक्तिने 4-4 5-5 नाम तरीके होय उर्फे 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 जेथी कोईने साचुं नाम एना खबर नहीं होय कौन क्याना रहवासी होय आ बी आपस में आ लोग बात नहीं करता हता। तो आ गैंगनो मुख्य पटना जेल में बंद है। आंतरराज्यीय गैंगे देहरादून में 13 करोड़ लूंट करी थी। समग्र भारत में खूंखार आरोपी की पसंदगी कराई थी। तमाम आरोपीओ सूरत आव्या था। आरोपीओ एकबीजाने ओळखता न था। एक आरोपी 5-5 नाम था। तमामना आधार कार्ड मध्य प्रदेश में बन्या था। बधा आरोपीओना खोटा आधार कार्ड बन्या। तो आ तरफ 2 महीना पहला बैंक में रेकी करी थी। बैंकना खूणे खूणाना फोटो आरोपी पासे हता। लूंट बाद तमाम आरोपी हिम्मतनगर बस स्टेण्ड भेगा थया। 3 आरोपी यूपी जवा निकळ्या हता। 4 आरोपीओ अन्य जग्याओ पर भाग्या। मास्टरमाइंड कुंदन भगत नामना संपर्कमां हतो। लूंटना रूपिया कुंदन भगत ने पहोंचाडवाना हता। कुंदन भगत 13 करोड़ना लूंट केसमां जेलमां छे। अलग अलग रीते बधाने एवुं हता भले मोड़ा थाय कि पहला थाय लेकिन लोग मळशे हिम्मतनगर पछी त्यांथी नक्की करीने क्यां क्यां आपना भागवाना। तो आ लोग अहींया जईने हिम्मतनगर बस स्टेशन पहुंचा। हिम्मतनगर बस स्टेशन थी पछी पोतपोताने 3 लोग यूपी गए, बाकी लोग अलग अलग विस्तार में निकली गए बिना बताए कौन क्या जाए छे। पछी आ लोग नक्की करे फर्दर जो सूचनाओं मळशे आ कुंदन भगत त्यांथी करशे कई रीते पैसानी वहेंचणी क्या रीते कई रीते बधा मळी अने बधा आरोपीओ जो छे आ कुंदन भगत साथे लिंक छे। जो एक जगह कॉमन लिंक छे आ कुंदन भगत छे बधा आरोपीओने अने बधा आरोपी कोई ने कोई समय उपर जो जेल में कुंदनना कॉन्टेक्ट में हता। तो जे दृश्यों में जोवा मळी रह्या छे आरोपीओने पकड़ीने लाववामां आव्या छे। कुंदन भगत हाल में प्राथमिक दृष्टिए मास्टरमाइंड होवानी जानकारी मळी रही है कि जेओ जेल में आरोपीओ साथे एक संपर्क में हतो कि जे आखी सिंडिकेट बनावीने चालतो हतो। तो लूंटनी जे इनसाइड स्टोरी है सूरतना एसबीआई बैंक में 50 लाखनी लूंटना आरोपी झड़पाई चूक्या है। क्राइम ब्रांच ने सफलता मळी है। सूरत क्राइम ब्रांचे आरोपी कुंदन भगत गैंग में एक्टिव होवानी जानकारी मेळवी। बिहारनी कुख्यात कुंदन भगत गैंग में एक्टिव हता आरोपीओ कि जेओने पकड़वामां सफलता मळी छे। लूंटनो मास्टरमाइंड कुंदन बिहार जेल में बंद है। जे बिहार जेल में आखे आखू षड्यंत्र चलावतो हतो। कुंदन ने जेल में ज आ षड्यंत्र रच्युं हतुं कि कई रीते बैंक लूंटवी। 1000 सीसीटीवी चेक करवामां आव्या। 1500 किलोमीटर दूरथी आरोपीओने झड़पवामां सफलता मळी छे। क्राइम ब्रांचना 7 पीआई 100 पोलीस जवानोनी टीम जे छे ते ऑपरेशनमां लागी हती। तो लूंटमां वपरायेली 3 बाइकनी नंबर प्लेट पण नकली होवानी जानकारी मळी हती। टेक्निकल सर्वेलन्सनी मददथी पोलीसने कड़ी मळी छे। गीर सोमनाथ में दुधिया बापा नागदेवता देवस्थान पर रात्रिना समय डिमोलिशन थता भारे विवाद थयो। सोमनाथ मंदिर रोड पर ट्रस्ट ऑफिस सामे आवेल प्राचीन देवस्थान पर फर्यु तंत्रनु बुलडोजर। रेवन्यू विभाग द्वारा मोडी रात्रे जेसीबी मशीन फेरवायु। अचानक डिमोलिशन थी स्थानिकोमां आक्रोश छे। मोटी संख्या में लोग स्थळे एकत्रित घटना जाण थता जिल्ला कलेक्टर एनवी उपाध्याय तात्कालिक स्थळ पर दौड़ी आव्या। कलेक्टर द्वारा तंत्रनी भूलनो स्वीकार, जवाबदारी नक्की करवानी खातरी, देवस्थाने फरीथी पुनर्निर्माण करवा अने धार्मिक लागणीनो मान राखवा आश्वासन। तो दृश्यों में आप જોઈ રહ્યા છો જે રીતે અચાનક ડિમોલિશનથી સ્થાનિકોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો। હાલમાં જે જાણકારી મળી રહી છે તે પ્રમાણે કલેક્ટર દ્વારા તંત્રની ભૂલનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે।
મેં કલેક્ટર સાથે વાત કરી, કલેક્ટર પોતે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર આવેલા અને મેં ટેલિફોનિક વાત કરેલી ત્યારે એમને ખાતરી આપેલી છે કે આ જગ્યા છે એ તંત્રની ભૂલ છે, એ તંત્ર દ્વારા ન કરી શકાય. એટલે એમને ખાતરી આપી છે કે આ જે છે પરિસ્થિતિ જે મંદિર છે જે પરિસ્થિતિમાં જે જ પરિસ્થિતિમાં ફરી કરી આપવામાં છે, જે બેરકો તોડવામાં આવી છે જે એ પણ પાછું બનાવી દેવામાં આવશે એવી ખાતરી આપવામાં આવી છે. વડોદરાના ઉમા 4 રસ્તા પાસે યુવતી પર હુમલો થયો. રિક્ષાની રાહ જોઈને ઉભેલી યુવતી પર 2 યુવકોએ કર્યો હુમલો. યુવતીના હાથ પકડી રાખી પ્રવાહી પીવડાવ્યું હોવાનો આક્ષેપ છે. પેટમાં ચપ્પુના ઘા પણ માર્યાના આક્ષેપ છે. અક્ષા બોરાવાલાને સારવાર માટે એસએસજી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે. બંને યુવકોએ મોઢા પર રૂમાલ બાંધેલા હતા. એક્ટિવા પર આવેલા બંને યુવકો ફરાર થઈ ગયા છે. 1 મહિનાથી કોમ્પ્યુટર ક્લાસ જાય છે. ત્યાં ક્લાસમાંથી આવતી હતી અમારી છોકરી, ત્યાં રિક્ષા રોકાવતી હતી. ઘરે 11:30 આવી જાય છે ઘરે, ને તે ટાઈમે રિક્ષા રોકાવતી હતી તો કોઈ પાછળથી 2 છોકરા આવ્યા છે. રૂમાલ બાંધેલો હતો અને એની આંખ પાણીથી છોકરાની. એ છોકરાએ એને હાથ પકડીને એને દવા પીરાઈ અને અહીંયા પેટમાં છરીનો ઘા માર્યો છે. અમદાવાદના આનંદનગર વિસ્તારમાં જીવરાજ બ્રિજ નીચે થયેલા નટુ પરમાર હત્યાકાંડમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. ઝોન 7 એલસીબી અને આનંદનગર પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન ચલાવી 4માંથી 3 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસથી બચવા માટે આરોપીઓ મંદિર અને નાના ગેસ્ટ હાઉસમાં છુપાઈ રહ્યા હતા, પરંતુ અંતે કાંતિ ઉર્ફે લેલી, ભાવેશ પરમાર અને હસમુખ વાઘેલા નામના આરોપીઓને પકડવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. મહત્વનું છે કે 2 મેના રોજ આ વારદાતને અંજામ અપાયો હતો અને ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ વાયરલ થયા હતા. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે નટુભાઈના દીકરા અને પુત્રવધુ વચ્ચે લાંબા સમયથી અણબનાવ ચાલતો હતો. પુત્રવધુને ગર્ભપાત થયા બાદ ઘરકંકાસ વધુ ઉગ્ર બન્યો હતો. હવે પોલીસ ફરાર વધુ પૂછપરછ કરીને સમગ્ર સત્ય બહાર લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. મરણ જનાર છે એના દીકરા છે કૌશિક, અને કૌશિકને લગ્ન 5 વર્ષ અગાઉ પ્રેમ લગ્ન થયા હતા માલવિકા જોડે, અને માલવિકાની મધર વર્ષાબેન જો મુખ્ય આરોપી છે હસમુખ વાઘેલાની કૌટુંબિક બહેન છે, અને 28/4 વર્ષાબેન એના દીકરી માલવિકા અને કૌશિક જોડે ઝઘડો થતો હતો, જેમાં હસમુખ સમાધાન માટે ગયા હતા. અને તે પછી હસમુખ અને સાથીઓ જોડે કૌશિકને ઘરે ગયા હતા, જ્યાં હસમુખ અને મરણ જનાર નટુભાઈ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. અને એ ઝઘડાની અદાવત રાખીને 2 તારીખના દરમિયાન એને હસમુખે अपने સાથીઓ સાથે જઈને એને લોખંડની પાઇપ અને લકડાથી માર મારેલ હતી, જેમાં એની મૃત્યુ થઈ ગઈ હતી. ભરૂચમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદના દ્રશ્યો. શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે. વરસાદને કારણે ભરૂચમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. અચાનક શરૂ થયેલા વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા છે. ખેતરમાં ઉભેલા પાકને પણ નુકસાન થવાની ભીતિ છે. મીઠા ઉદ્યોગને પણ વ્યાપક અસર થવાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે. તો અલગ અલગ વિસ્તારથી જે હાલમાં જાણકારી મળી રહી છે, ઉના, ગીર સોમનાથ, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા અને હવે ભરૂચથી પણ સમાચાર આવ્યા છે કે જ્યાં પણ વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ જે શરૂ થઈ ગયો છે. સામાન્ય રીતે આવો વરસાદ ચોમાસામાં જોવા મળતો હોય છે, જે મેના મહિનામાં જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવશે ગુજરાત પ્રવાસે. પીએમ મોદીના ગુજરાત પ્રવાસે તૈયારી અંગે ધમધમાટ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રદેશ ભાજપ કાર્યાલય કમલમ ખાતે મળી છે બેઠક. સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના નેતાઓની પ્રદેશ ભાજપ કાર્યાલય ખાતે બેઠક મળી. બેઠકમાં ભાજપના સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના ધારાસભ્ય, જિલ્લા પ્રમુખ અને જિલ્લા મહામંત્રીઓએ હાજરી આપી. પ્રદેશ મહામંત્રી અનિરુદ્ધ દવેની અધ્યક્ષતામાં બેઠક મળી. બેઠકમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથ પ્રવાસની રૂપરેખા અંગે મંથન કરવામાં આવ્યું. પશ્ચિમ બંગાળની વિજય બાદ ગુજરાત પ્રવાસને લઈને અનેરો ઉત્સાહ. સુરતમાં ગેરકાયદેસર ગેસ રિફિલિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. સચિનની સાઈનાથ સોસાયટીમાં લાંબા સમયથી ઘરેલું અને કમર્શિયલ સિલિન્ડરમાંથી નાના ગેસ ભરી વેચાણ કરાતું હતું. આરોપી નફાની લાલચે પોતાની સાથે આસપાસમાં રહેતા અન્ય નાગરિકોના જીવ પણ જોખમમાં મૂકી આ ગોરખ ધંધો ચલાવી રહ્યો હતો. બાતમીના આધારે સચિન પોલીસે રેડ પાડતા અમિત મહેન્દ્ર પ્રસાદ કનોજિયા ઝડપાયો છે. પોલીસે સ્થળ પરથી 15 થી 20 ગેસ સિલિન્ડર, એચપી કંપનીના સિલિન્ડર અને રિફિલિંગ મશીન સહિત સાધનો સહિત અંદાજે 10,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી લાંબા સમયથી આ ગેરકાયદેસર ધંધો ચલાવતો હતો. આરોપી સિવાય અન્ય કોણ આ રેકેટમાં સામેલ હતું તે વિશે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. ગાંધીનગરની કડી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલયની સર્વ નેતૃત્વ ટીમે અનોખી પહેલ કરી છે.
નાસીપાસ થઈ કેનાલમાં છલાંગ લગાવનાર લોકોએ બચાવની પહેલ વિદ્યાર્થીઓની એક ટીમે કરી રહી હતી. બી અ લાઈફ સેવર પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ ટીમ કામ કરી રહી છે. ગાંધીનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સંચાલિત જીવન આસ્થા હેલ્પલાઇન અંતર્ગત ધોરણ 10 અને 12ના પરિણામના દિવસોમાં વિશેષ દેખરેખ રાખવાની વ્યવસ્થા હાથ ધરવામાં આવે છે. આ અભિયાન હેઠળ ગાંધીનગર અને અમદાવાદ વચ્ચે આવેલા કેનાલ વિસ્તારોમાં પોલીસ ટીમ સાથે કડી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલય સંલગ્ન સર્વ નેતૃત્વના યુવાનો દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ અને મોનિટરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ જીવનમાં નાસીપાસ થયેલા લોકોનું કાઉન્સેલિંગ પણ કરી તેમને જીવન જીવવાની નવી દિશા પણ આપે છે. વિદ્યાર્થી નાસીપાસ થઈને આપઘાત ન કરે, સુસાઇડ ન કરે, કોઈ અનિચ્છનીય પગલું ન ભરે એ હેતુથી અમે ગાંધીનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કાર્યરત જીવન આસ્થા હેલ્પલાઇન સાથે રહી, એમના પોલીસ જવાનો સાથે રહી, અમારી 20 જેટલી વિદ્યાર્થીઓની ટીમ સાથે રહી ગાંધીનગર અને અમદાવાદની વિવિધ જે અલગ અલગ કેનાલો છે એના પર સતત આટલી ગરમીમાં પણ સતત પહેરો રાખીને એમને બચાવવા માટેનો પ્રયાસ 10 વર્ષથી અમે કરતા આવ્યા છીએ. સાબરકાંઠાથી સમાચાર. પોળો ફોરેસ્ટ પ્રશાસનનું જાહેરનામું. પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ અને ભારે વાહનો પર પ્રતિબંધ. પોળો ફોરેસ્ટને ઇકો ટુરિઝમ તરીકે વિકસાવવા માટે નિર્ણય. ઉનાળાની રજાઓમાં પ્રવાસીઓના ભારે ધસારો જોવા મળતો હોય છે. સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકથી જંગલ અને વન્ય પ્રાણીઓને થતું નુકસાન અટકાવવા પ્રતિબંધ મુકાયો છે. જાહેરમાં હુકમનો ભંગ કરનાર શિક્ષાને પાત્ર થશે. આ તરફ મુસ્લિમ પરિણીતાના છૂટાછેડા મામલે કોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો. ફેમિલી કોર્ટે મહિલાને ખુલ્લા દ્વાર છૂટાછેડા આપી મંજૂરી. મુસ્લિમ પર્સનલ લો અનુસાર મહિલાની ઈચ્છાથી કાયદેસર રીતે લગ્ન સમાપ્ત કરવાનો અધિકાર, એટલે ખુલ્લા પતિની સંમતિ વિના પણ મહિલાને લગ્ન વિચ્છેદનો અધિકાર.